It gave me great honor to introduce our next speaker, who was an entrepreneur, who founded a company, who had a larger market share than Microsoft in China. He's also an angel investor who invested in 20 successful mobile internet companies in China. He also is a founder of a company who created a record of using the shortest time to reach 4 billion valuation in China. And also, he inspired a new generation of mobile innovators in China. Please join me in welcoming the CEO of Xiaomi, Lei Jun. Our next speaker is a founder of a company who was one of the largest websites in Europe. And also, his company invested in many global innovative companies, including Facebook, Alibaba, 365. And also, himself had inspired millions of global innovators worldwide. It is my great honor to invite all of you in join me welcoming the founder and the CEO of DST Global, Yuri Miller. Well, Lei Jun, I remember when we met the first time in the restaurant, the waitress, when she saw you, she was so shocked that she couldn't say anything but the phone man. The Forbes magazine lately described you as the Chinese answer to Steve Jobs. So what can you say about both characterizations? .小米呢，在过去的1年多里面呢，在中国呢，很受消费者的欢迎。讲实在的，因为我做企业已经20多年，所以呢，我可能更习惯他们直接叫我雷军或者是小米的雷军。其实我想，小米跟Apple 非常非常的不一样。然后它是一个完全不同的公司，可能更重要的是，因为我们也做手机，所以大家特别愿意愿意拿我或者拿小米跟苹果来比较。You have been wearing multiple hats in the last 10, 15 years. You have been very successful angel investor, entrepreneur, and the CEO of the major company in China. What exactly is the hat that you are wearing right now? 说实在的，这3种角色对我来说呢是完全一样的，因为每一个角色都是要求我去寻找一帮非常优秀的人，然后一起做一些激动人心的事情。所以，无论是投资者，还是 CEO， 还是创业者，这3份工作对我来说都是完全一样的。Well, if we focus on one of the heads first, which is the angel investment in China, you have been extremely successful in picking up the winners such as YY, UCWeb, and Vankel, and some others. What do you think is the secret sauce, and what would be your advice for
people who are seeking to do angel investments in China? 对于天使投资来说的话呢，其实我想跟大家分享我的2个经验。第一个经验呢，就是天使投资，首先你要相信你投资的是最优秀的人。其实创业的想法有很多，而且不少成功的公司，最后成功的时候和他当初想做的事情可能完全不一样。就像 HP，他创业的时候是做计算器的公司，所以最重要的是你要充分的认可这个创业者的能力。我觉得这是最关键的问题。所以投资呢，主要是投人。第2点的话呢，就是你对未来要有很高的，你对未来你要坚信未来会越来越好。你要有这种信仰，就是相信这个创业公司会越来越好。因为只有这样坚强的信心，你才会自始至终的支持这些创业者在穿越一个一个失败，然后走向成功。And in that sense, switching to your second hat as the founder of Xiaomi, you have been really successful in putting together an outstanding group of people around you in this current venture. Can you talk a little bit about the team and how did you put it together? 当我想到做小米这个 idea 的时候，我也常常为这个 idea 感到非常的兴奋。我就在想说，我从来没有做过手机的硬件，我怎么可以把这个事情真正能做成？我觉得最重要的就是这一件事情是一个光靠我自己是根本不可能做成的事情，所以我认为呢，我在这个公司最重要的价值就是找到能做这个事情的人，并且能够有效的把他们组织在一起。我有了这样基本的想法以后呢，我就在想说，我怎么可以做一个我想要的手机呢？大体这个公司有点像说，你把 Motorola、Google、微软这些杰出的公司组合在一起，就有机会做这样的事情。所以呢，我就在想说，我所认识的这3个公司最优秀的人是谁？他们愿不愿意离职和我一起来创办这个公司？所以我后来找到了，当初Google 在中国的研发中心的副院长，还有参与创建 Motorola 在中国的研发中心的高级总监周光平博士，我就找到了这几个公司最杰出的人，然后我们一起办了小米公司。And you have once said that you think that the internet business model can disrupt traditional hardware manufacturers. Can you explain that? 小米做手机呢，我们用互联网方式呢，来做手机这个业务。那么我们在做手机这个业务的时候呢，我是怎么用的互联网呢？首先的话呢，我用了互联网方式来研发我们的产品。小米可能是全球不多的能够每星期发布一个新版本的那个手机公司。你买了我们的手机以后，每个星期我们都提供一个新的版本，这样我们对市场的反应非常的快。除这以外呢，我们也用互联网方式呢，来推广我们的产品。这个也感谢最近几年全球的这个社交网络的这个发展，使口碑传播的力量呢越来越大。第3点的话呢，我们通过电子商务的模式呢，来直销我们的产品。所以，通过互联网方式宣传和通过互联网方式零售我们的产品呢，
这个极大限度的削减了市场和渠道的费用，这样使我们能够非常便宜的提供足够好的产品。这就是我们用互联网方式来做手机所产生的直接的效果。那从最终的情况来看的话呢，我们用互联网方式呢做了一款用户喜欢的产品，并且我们的零售价呢相当于我们的同行的1半还不到，所以这样的产品呢非常受消费者的喜欢。And you have famously been able to create a very passionate fan base, this is very clear when you see the launch of your products and the crowds, and you have famously been even selling the tickets to the latest launch of Mi 2 phone. What do you think is the secret of having this amazing fan base? 小米的用户群呢，的确呢对小米非常的认可，也非常非常的疯狂。这一点呢，特别像 Apple 的用户对对 Apple 产品的追捧的程度。那我想这里面可能最重要的秘密是什么呢？就是可能很少有一家公司在开发产品、推广产品的过程之中，和自己的用户深度的互动，而且最重要的营销方式呢，就是依赖你的用户跟他的朋友来推荐产品。所以这是整个小米最核心的内容，就是我们和用户一起，和我们的消费者一起来完善我们的产品，并且依靠我们消费者使用我们产品的体验，依靠他来向他的朋友推荐。这是小米最重要的东西。也就是说，我们要和消费者一起做一款好产品，得到他们的认可以后，让他们帮我们向他的朋友推荐。One of the amazing things about Xiaomi, as I discovered, was that you don't have any retail presence, and you sell directly from the internet store to the ultimate customers. Another interesting thing is you actually cannot buy the phone. You have to wait in line and wait in a virtual line, until the auction starts, which happens 2 times a month, and the 2 previous auctions lasted 4 minutes and 3 minutes, and they sold 500,000 phones in 7 minutes effectively. So essentially, your store is open, less than 10 minutes a month. Can you explain how this distribution model works? 大家其实也特别的好奇，就是我们呢，做了一个 e-commerce 的 website， 但是呢，好像我们每一次的开放购买都是几分钟卖了几十万台。其实原因挺简单的，就是我们的生产能力呢，远远的超出了我们用户对我们产品的需求。所以，当我们一次有几十万台供应的时候呢，这个往往都会被抢购一空。这里呢有一个很核心的原因，就是很多消费者呢对消费电子的整个生产的流程不是特别了解。这个生产一部手机呢，多半要提前3个月的时间下订单，3个月后产品才能上市。因为手机整个行业变化速度非常的快，很多的手机公司最终都死在库存上，就是你的货订多了，最后你卖不出去，然后大量的库存使你的公司破产了。所以在这一点上呢，我们都非常的谨慎，所以在订货的时候，我们会反复考虑说什么样的情况不会产生库存。所以往往这样的估计呢，这样相对保守的估计呢，可能会满足不了用户非常强烈的需求。在这一点上，我们过去的1年的时间里面，一直在我觉得我们一直在加大产能，
可是离用户的需求还是有距离。我们新一轮的购买呢，大概是在这个月23号，我们开放的购买量呢，一次的购买量是50万台，这是一个惊人的数字。我相信小米公司一直在努力的把这件事情做好。So another thing that I found pretty incredible is that you have completely opened up your supply chain, and you made all this information available for all your competitors and obviously consumers. Is there any specific reason that you want to be so transparent? 这里呢，我是这么思考怎么做好手机业务的。我有一个很重要的前提是说，第一，今天的手机比拼的是综合的使用体验，就是不仅仅是软件，也不仅仅是硬件，它是一个一体化的客户体验。第二点的话呢，就是我认为呢，从更长期的观点来看。 手机肯定会越来越像 PC， 所以我们在电脑工业里面所做的很多的事情，都可以用来做手机。比如说，电脑工业很早时间以前就已经把这个核心的元器件的这个全部公开了，你可以自己 DIY 一部 PC。那我做手机的时候，我就在想说。 消费者还是非常想知道，这一部手机里面装的是什么，这些东西是谁制造的。所以我们做手机的时候，我们就在想说，我们是一个新的品牌，没有任何消费者知道我们，但是我们里面所用的核心的元器件，全来自于全球最好的公司制造了最好的产品。那么， 如果按他们走向前台来告诉消费者的话，消费者的信任度可能会完全不一样。所以，我们一上来就选择了市场上 Tier 1的供应商。这个世界上主流的这些手机公司，尤其是这些最好的手机公司，都是选择了他们的元器件。比如说，我们选择了像高通的，我们每次总是选择高通的最好的 CPU。我们也选择像夏普、东芝最好的显示屏。 然后最好的 Touch Panel， 这就是我们做事的一种方法。因为这种方法呢，在过去的1年来看的话，我觉得是小米成功最重要的一个原因之一吧。因为在这么短的时间里面，消费者要建立对一个品牌的信任度是非常不容易的。那么小米的信任度是什么呢？小米的信任度是几十家 Tier 1的供应商共同构建的一个结果，就是说小米里面用的每一个元组件都是市场中最好的之一，而且呢，小米也找了一群非常优秀的做手机非常有经验的人一起来做的，这样消费者在买到手机之前，他对我们的产品就已经有了很高的信心。 You have recently announced Mi 2 as the second model for Xiaomi, and it's one of probably the most highly anticipated hardware release in China right now. Can you explain what makes it different from other models on the market? 新一代的小米手机就是小米2代的话呢，是一款非常优秀的产品。这个我想第一点的话呢，它是一款适合 1.5G CPU 的产品，4.3寸屏。这些指标的背后呢，这些指标里面呢，我想说明的一条呢是，它到今天为止，在各个 benchmark 里面。 都是跑得最快的手机，就它的速度是最快的。第二点的话呢，这样的性能的产品呢，我们依然定的零售价呢是1999块人民币。这个除掉 VAT， 除掉了那个中国的增值税的话，大体的零售价相当于230块美金左右。
这是同行1半不到的价钱。所以小米2代和小米1代一样，非常深受消费者的欢迎。他们都会在期待这款产品的上市。从我们今天的时间表来看的话呢，我们大概要到这个月底才会正式的上市。And you've been really famously attentive to this hardware-software integration in your phones with tremendous attention to detail. Can you explain why do you think this is important and what is the strategy there? 今天做手机的难度呢，很多人会把做手机理解成是一个硬件公司。当然，我觉得手机的它的核心的载体是硬件，但是呢，手机里面要把这个手机做好，我觉得要融合软件和互联网。我其实这么总结今天的手机的这个行业的，我说它是铁人三项，它不仅要硬件做得好，其实软件和互联网服务也要非常的强。这是跟过去的非气风时代非常大的不一样的东西，就是你需要3项全能，你需要这3项都要做得非常好，所以呢，这也是我在创办这个公司的时候，找了不少Motorola、Google 和微软的人一起跟我来做这个公司的原因。我就在想，他可能做小米可能最大的难题是，这3种文化是非常不一样的。就是做硬件、做软件、做互联网，怎么让这3种人能够有效的聚集在一个公司，能够做出一款完美的产品，这是一件非常非常难的事情。I understand that you have a very aggressive head start, and you already have roughly 5% of the market share of new smartphones in China. And it's very early days, but do you imagine that one day you will go outside of China and make it a global product? 我们在创办小米的时候呢，我们就希望能够创办一家全球性的公司，所以呢，我们预计呢，今年年底。我们可能会在中国的周边的国家和地区呢开始试点国际化的第一步。当然，我觉得可能我们需要点时间，才会一步一步的走到世界上的各个地方。我觉得其实手机产品是无国界的。今天最知名的这些公司基本上都是全球化的公司。Switching gears a little bit, what do you think would be sort of the key mobile trends in the next 5-10 years for the benefit of the attendees of this conference? 我非常幸运的是，在7、8年前我就认同了一个观点。就是移动互联网呢是整个未来世界的中心，移动互联网的规模呢会是互联网的10倍大的规模，所以呢，在7、8年前我就开始投资移动互联网上的公司。那么接着呢，2年前我创办了小米公司，其实到今天为止，我依然认为移动互联网有巨大的机会，而且移动互联网才刚刚开始，我们现阶段。很难讲说，我们就把各种各样的模式都试过了。我觉得这个产业才刚刚开始，还有非常大的机会。这是我给大家的建议。我觉得这里面还有非常多的机会。In my often travels to China, what really strikes me is a completely vicious and cutthroat competition in technology, in many areas of technology. So what can you say about the price wars in mobile markets in China?
在这个手机的这个工业里面，如果在未来表长期来看的话，CPU 屏幕发展到一定的阶段，可能整个发展会放缓。这1-2年是在飞速发展的过程之中的。当放缓之后，就会像 PC 工业一样，我觉得比拼各家公司的运营效率。所以在这点情况来看，从长远来看的话，我觉得手机这个行业是一个低毛利的行业。那么如果你在刚开始就能适应很低的毛利率的情况下，你能生存的话，你这个公司才具备长期的竞争力。整个手机在过去的10多年里面，这个行业是一个竞争极其激烈的行业，这个都已经淘汰过好几波的企业了。所以当我们进来的时候，其实我们做好了一个长期的打算，就是我们需要保持很低的费用率，而且我们的业务呢，也保持很低的毛利率。这样的话呢，使我们在这个行业里能够生存。当然，我们是这么看待我们所做的手机的，我们是把手机当成一个硬件平台来做。未来我们是要靠手机上所搭载的内容和服务来获取利润的。所以呢，不能简单的把手机工业正在产生的这个竞争理解成价格战，因为我认为这是手机长期发展的一个趋势，就是硬件可能是不挣钱的，或者是微利的。大家都需要靠硬件上的软件和服务来赚钱。And talking about platform, I assume there are a lot of app developers sitting in the audience. Is there any intention? Do you have any intention to develop some special platform on Xiaomi? We know that this is Android-based device. And what would be your advice longer term for app developers? 到今天来看，短短的1年的时间的话呢，小米呢在手机市场可能占的份额是相对比较低的，但是因为小米的用户都是互联网用户，小米在整个互联网的流量上占的比例还是相当不错的。像今年第2季度的时候，百度公布呢，小米占了4.58%的整个移动互联网的流量。在各款的应用和平台反映的数字呢，我们大概都在第2季度就已经到了4%到5%的这个程度。所以呢，现在很多的开发者都会把小米当成很重要的平台来支持。这一点的话呢，从单款手机来看的话，小米也经常排在第2位、第3位了。所以呢，开发者对我们的平台还是蛮支持的。我们现阶段呢，也加大了力度来支持开发者。比如小米也开发了自己的应用超市，也在做自己的这个游戏中心，这些都会使帮助开发者在小米平台上推广我们的产品。Well, since I only have time for one more question, I will ask a slightly selfish question. What would be your advice for investors in this part of the world, specifically Silicon Valley, that are thinking about investing in technology in China? 第一点的话呢，是我建议大家投资中国。我对中国市场呢还是非常非常有信心，就是中国存在很多的问题和困难。我觉得第2点的话呢，这个在投资的过程之中呢，最重要的是关注创业者的诚信，就是一定要投资那些有足够信誉的创业者。这也是希望大家能理解呢，中国市场呢才刚刚开始，的确存在着一些不诚信的事情，所以呢投资有足够信誉的创业者，我觉得这是我对硅谷的投资者投资中国的一个建议。好，谢谢Yuri。Well, Jun, thank you very much for your thoughtful answers, and good luck with the Me Too launch release actually in the next few days. 好，谢谢大家，谢谢。